자, 그러면 음악을 먼저 이어서 듣도록 하겠습니다. 굉장히 적네 이게. I met with some travelers on an old country lane. One was an old man, the second a maid. The third was a young boy who smiled as he said. So I asked them to tell me their names and their race, so I could remember each smile on their face. Our names, they mean nothing, they change throughout time. So come sit beside us and share in our wine. With the wind in the willows, the birds in the sky, there's a bright sun to warm us wherever we lie. We have bread and fishes and a jug of red wine to share on our journey with all of mankind. So I sat down beside them with flowers all around. We ate from a mantle spread out on the ground. They told me of prophets and peoples and kings, and all of the one God who knows everything. We're traveling to Glaston over England's green plains, to hear of men's troubles, to hear of their pains. We travel the wide world over land and the sea, to tell all the people how they can be free. With the wind and the willows, the birds in the sky, there's a bright sun to warm us wherever we lie. We have bread and fishes and a jug of red wine to share on our journey with all of mankind. So sadly I left them on that old country lane, for I knew that I'd never see them again. One was an old man, the second a maid, the third was a young boy who smiled as he said, with the wind in the willows, the birds in the sky, there's a rise up to warm us wherever we lie. We have bread and fishes and a jug of red wine to share on our journey with all of mankind. With the wind in the willows, the birds in the sky, there's a rise up to warm us wherever we lie. We have bread and fishes and a jug of red wine to share on our journey with all of mankind. All of mankind. All of 참여를 하네요. Thank you so much. Do you believe we've lost an integral part of our band? No, we're not done yet. This one's our pirate song. Arr. Got more than one of them in the band. Very good. That's right. We actually wrote this. Oh, that's right. I know what he's talking about. Last time that we played this venue, the day before we played here, there was a torrential thunder and lightning storm. Lightning.
Donna and Blitzen, going all the time, every couple of seconds. And we were running around, the whole band at that point was running around in the rain, getting soaking wet. And we actually wrote the melody for this song that night. We came out and we were singing in the hallways, and it was just one of those incredible moments that it was so creative. So Richie wrote this melody, and inspired by the beer he's giving you. That's right. And then we wrote the lyrics in another place called Jamaica Inn in England, because it sounded so piratey. But this is where we wrote, right, exactly, the melody. The bedroom with the silver paper on it, so no light will get in. You can't live with the Prince of Darkness and have light coming in the window. So this one is called Village on the Sand. 예, 다 끝났네요, 안토니오님. 네. 뭐라고 그러는지 한번 저기 대충 뭐 이렇게 동의하실 부분이 있으면 한번 해주시고요. 뭐, 그럼, 버드나무 밑에서, 그 노래가, 그 노래 굉장히 원작은 따로 있는데, 되게 많은 뮤지션들이 그런 노래를 자기들끼리, 자기들 버전에 맞춰갖고 만든 노래인데요. 그냥 버드나무 밑에서 그런 약간 서정적인 그런 노래입니다. 그건 사랑 노래도 아니고, 그러니까, 어쨌든, 그거보다 더 좋은 노래 또 있긴 있는데, 오늘은 그거 한 곡 듣고, 이따가 제가 중간에 좀 더, 좋은 노래 내가 많이, 시간이 가능하면 하나 더 내가, 더 선곡을 할게요. 예, 우리 시청자분들 그러면 인사 먼저 네. 하시죠. 예, 안녕하세요. 또 지금 장마철이 비도 많이 오는데, 오늘 또 방송 또 시작하겠습니다. 예, 사실 어저께 독일 축구가 그렇게 급격하게 무너진 걸 봤을 때 독일 국민들은 굉장히 상심을 했고, 예, 많은 세계 지구촌 사람들은 독일 축구가 이렇게 무너진 데에 대해서 아직까지도 왜 그렇게 됐냐는 거를, 전혀 이해를 못한다는 그런 얘기를 했고요. 물론 대한민국이 독일이라는 아주 강한 철벽 같은 전차군단을 무너뜨린 거에 대해서는 굉장히 축구 역사에 길이 남고, 내가 멕시코 이야기 잠깐 하겠습니다. 이 멕시코 국민들이 어느 정도, 멕시코 국민들이 굉장히 다혈질이고, 이 사카볼, 그러니까 이 축구에 축구 사는 그런 민족인데, 이들이 뉴스 장부에 뭐라고 나왔냐면은, 코레아 에스, 에르마나다, 이게, 에르마나? 야, 에레스 메이카나. 그러니까 멕시코가 영어로는 멕시코지만, 이 에스파뇰, 이 스페인어로는 메이코입니다, 메이코. 그러니까 이게 무슨 뜻이냐면, 한국은 우리의 형제, 우리의 자매다, 이렇게 얘기했고, 한국은 멕시코, 한국 사람도 멕시코 사람이라 이거예요. 그러니까 어저께 이 사람들은 코레아 델 수르가 남한이지만 우리는 그렇게 생각 안 한다 이거. 지금 이 순간만큼은 대한민국 사람도 우리 멕시코 사람이라고 그렇게 얘기를 했고요. 여기 보면 Los aficionados mexicanos acudieron en la embajada de Corea del Sur. 이게 무슨 뜻이냐면은 많은 축구로 인해서 갑자기 급격하게 아주 그냥 축구로 인해서 완전 축제 분위기, 근데 그 상황에 있었잖아요. 그래서 많은 인파가 우리 대한민국 대사관으로 몰려갔습니다. 그래갖고, para celebrar por lo que embajador de 김상희가 누구냐면은, 주 멕시코 대사입니다. 이 사람한테 연호를 하고, 연호만 하고, 우리는 오늘 3대0으로 이제 얘네들이 지고 있었잖아요. 지고 있었던 순간에 자기네들은 지옥 같았었는데, 그것도 결국은 골이, 독골이라는 골이, 끝나기 5분 전에 일어난 거예요. 마지막 후반전에. 그러니까 멕시코 사람들은 거의 90분간 완전히 도게임을 이기고, 그때 당시의 상황은 독일 전차 군단이 우리 한국한테 1대0으로만 이겨도 멕시코는 2승을 하고 탈락을 합니다. 이랬을 때 이 사람들은 완전히 졌어.
없으면 거의 아마 자살하는 사람도 제가 볼 때는 굉장히 많았을 거예요. 제 생각이. 그랬을 때 그런 분위기에 그 우리 대사가 그 살리오 델라 에디피시오 거기 그 건물에서 나와가지고 이 Coreco junto con una joven 이 클래시코 엘 시엘리토 린도 이 시엘리토 린도라는 뭐냐면 우리 대사가 그 건물 밖에 나와가지고 거기 많이 모여있는 축구 팬들 젊은 애들하고 같이 길을 걷고 같이 연호하고 그 시엘리토 린도라는 노래를 불렀어요. 그 시엘리토 린도는 우리 대한민국의 아리랑 이 노래가 똑같은 노래예요. 멕시코 민요인데 아주 그런 그 국가적인 그 아주 민요거든요. 그게 그 시엘리토 린도라는 그 뜻은 예쁜 하늘이란 뜻이에요. 근데 그런 노래를 같이 부르고 거기서 그 많은 사람들이 그 레반타인 옴브로스 아피쇼나도스 코리아노스 그러니까 많은 사람들이 대한민국을 막 연호하고 대한민국 너무너무 좋다 라고 하고 여기 비디오가 있는데 요거를 잠깐 틀어주면은 아마 더 실감이 굉장했습니다. 중간에 저기 안토니오님 네. 지금 시청하기에 좀 불편한 상태인 것 같아요 지금. 왜요? 저기 왜 그런지 그 아이폰 말고 있죠. 네. 기존에 있는 그걸로 한번 연결을 한번 비교를 한번 해보면 어떨까 싶은데. 지금 내가 볼 때는 우리한테 문제가 있는 게 아니고 네. 거기 지금 컴퓨터에 문제가 있어요. 거기 황사양 그 목소리도 이게 이렇게 막 바이브레이션 들어가고 그래요. 근데 이거 내가 볼 때 컴퓨터에서 문제가 있는 거지 이 폰은 정확하게 절대 문제가 없다고 저는 생각하는데. 아니 제 소리는 괜찮다고 그래요 지금. 네? 예. 지금 아이폰 말고 다른 폰으로 한번 테스트만 지금은 어때요? 지금 좋아요. 지금은 어때요? 지금 좋아요. 아, 그래요? 예. 뭐 어떻게 그래요? 했습니까? 지금은 좋아요? 예, 이거예요. 그래요? 바로 이 소리가 나와야 되는데 어제하고 다르더라니까요. 그래요? 예. 지금은 어때요? 지금 좋아요. 아, 그래요? 예. 오케이. 그러면 내가 다시 설명할게요. 그래서 이제, 그, 멕시코 사람들이 그 죽음의 길목에 왔다 갔다 했던 거예요. 이 사람들은 완전히 죽고 사는 사람들인데, 90분 동안 멕시코가 그 3대 0으로 지고 있었어요, 스웨덴한테. 근데 그 2대1로 한국을 이기고 1대0 스웨덴을 이긴 상황에서 독일이 만약 우리한테 한 골을 넣었으면 멕시코는 탈락하는 그런 아주 그 절대적인 순간에 이 사람들의 아주 그냥 어저께 축제이자 마치 지옥에서 천당까지 왔다 갔다 하는 그런 상황이었었는데요. 그러면서 이제 많은 멕시코 사람들이 우리는 현재 이 시간부터는 한국 사람이 아니고 한국인도 멕시코입니다. 그러니까 이제 보는 거 다 자기 합리화시키는 거지. 그러니까 한국도 멕시코라는 거예요. 멕시코 사람이고, 우리 에르마나, 우리 형제고, 막 그렇게 이제 계산을 알려줬거든요. 그럼 여기 중간에 그 비디오가 있어요. 이 비디오를 잠시 들어보면 이거 굉장한 거, 이거 직접 보면 굉장해요. 소방차에 올라타고, 그랬을 때, 여기서 뭐냐면, 한국을 갖다가 이제, 전에도 한국을 좋게 생각하고 나쁘게 생각했는지 모르겠는데, 어쨌든 어저께는 거의 멕시코는 그런 축제 분위기에서 아주 우리 대한민국, 그러니까 멕시코에 주재하는 모든 상주 그런 기업뿐만 아니고, 어떤 기업에서는 그렇게 생각했대요. 혹시 또 우리가 이겨갖고 또 멕시코가 탈락해갖고 또 이거 우리가 독일 나가면 또 이거 우리 또 이거 대한민국 사람들 멕시코 사람들이 또 이거 어떻게 할까라는 그런 또 생각도 들고 우리가 이제 독일을 갖다 이겨갖고 자기네들이 나가니까 막 독일 사람 찾아와갖고 막 주고 그러고 막 같이 이렇게 셀레브레이션 같이 이렇게 막 그런 축제 분위기로 저렇게 막 기념 축가를 해줬는데 심지어는 또 어떤 경우가 있었냐면 멕시코 사람들이 거기 멕시코 시티에 한국 교포들 많아요 거기. 네.
그 사람들 다 찾아갔다는 거예요, 이 가가오 집에다. 가가오 나오라 그래갖고 그냥 고맙다고 그러고 막, 너무나 고맙다고 그러고 막. 이건 자기네들한테는 완전히 대한민국이 어저께 완전 신적인 존재고, 이 대한민국이 진짜 이렇게 좋은 나라인지 몰랐다. 이 대한민국 사람들은 우리 멕시코 사람하고 똑같은, 텐트의 메이커. 멕시코 사람이라는 거죠. 그래서 굉장했다는 겁니다. 멕시코 시티에 약 800만 명이 사는데 800만 명 시민이 전부 다 밖으로 다 나왔답니다. 마치 광복을 맞는 듯한 그런 대한민국이 그 축구단에 도우미가 되어서 16강 진출. 그러니까 프리메라 파세를 넘어간 거예요. 프리메라 파세가 뭐냐면 1회전에서 자기네들이 올라갔다 이거죠. 굉장했다는 거죠. 근데 지옥으로 가고 있는 중에, 그래서, 굉장히 한국 사람이 너무 자랑스럽고, 한국인은 멕시코입니다. 한국은 이제 멕시코랑 똑같은 나라고, 그 다음에, 코스티조대 손흥민. 이게 뭐냐면은, 코스티조라는 거는 갈비살이라는 뜻이에요. 그럼 식당에 가면은, 라소파 데 세울이라는 게 있어요. 라소파 데 세울. 그럼 소파는 스프예요. 영어로 스프, 에스파뇰, 스페인어로는 소파입니다. 소파. 서울 스프라는 걸 자기네 스프에다가 그 메뉴에다 이름을 딱 띄고 서울 스프로 이렇게 해놓고, 그 다음에 이거 갈비지, 멕시코 사람들 가져간데, 코스틸로 데 손흥민. 그러니까 손흥민 갈비살. 이렇게 하고 구운 고기. 그런 거를 이런 붙여서 만들어 팔고, 그 다음에 그 아에로메이코는 멕시코 항공 사입니다. 이 멕시코가 그 아에로메이카나가 한국을 직항을 해요. 인천까지. 그날부터 언제까지는 모르겠지만 한국 사람한테만큼 무조건 되고 20% 할인, 그 멕시코 항공사 사장이 무조건 되고 20% 할인해줘라. 아, 예. 20%면 굉장히 싼 거예요. 100만 원 주고 타고 가면 80만 원 내고 가는 거예요. 그렇죠. 그 엄청난 인파가 그러니까 muy aficionado, muy aficionado de fútbol 그런 게 뭐냐면은 축구에 너무 열광적인 거예요. 그 아피셔나도들이 그 엠바하다 데 코레아를 술에 몰려와갖고 한국은 우리나라다. 이제부터 한국은 멕시코다. 이제 자기들이. 그럼 우리는 결국 이거 갖고 웃어야 될지 울어야 될지 모르겠지만 어쨌든 멕시코는 한국 때문에 지옥에 있다가 다시 천당으로 복귀한 거죠. 아, 이거 완전히 정말 멕시코가 정말 난리가 났군요. 난리가 났어. 굉장히 그 비디오 보면요. 거길 떠나지 않고 그 멕시코에 있는 소방차가 전부 다 출동을 다 했어요. 출동을 한 이유는 뭐냐면 그 소방차가 이제 차가 끄니까 그 위에다 그 젊은 사람들 다 때려 싣고 그 차들이 막 수십 대가 그 우리 대사관 내 앞에 그 마당에 거기서 다 도열한 채고서 그 하나라 민요를 부르면서 막 거기서 마리아치 멕시코 그 민속 악단이죠. 마리아치까지 와갖고 그 시엘리토 린도를 부르고 한국을 연호하고 대한민국이 너무 좋다. 그 멕시코 같은 경우는 축구에 죽고 사는 나라이기 때문에 남미가 대부분 다 그렇죠. 생각을 해보세요. 1차전에서 대한민국을 2대1로 이기고 독일을 1대0을 이기고 멕시코는 2승해서 거의 탈락할 가능성이 없죠. 근데 우리 F조가 참 이상한 게 전부 서로 물려가지고 네 팀이 그 향방을 모르는 거예요. 그래서 스웨덴 얘기를 제가 좀 할게요. 여보세요? 네, 그 스웨덴 이야기를 내가 조금 잠깐만요. 할게요. 아까 그 마이크 상태가 조금 명료했던 적이 있었는데 지금 그 상태에서 조금 변동이 좀 있는 것 같은데요. 지금은 어때요? 아니, 소리가 명료하지가 않네. 아까 처음에는 아주 좋았는데. 지금도 그래요? 예. 조금 그 이전 상태로 다시 돌아간 것 같은데 아까 뭘 건드셨을 때 좋아요 제가 그랬었죠? 네, 지금도 괜찮은데 나는 지금도 나빠요? 듣는 분들이 조금 답답해할 것 같아요. 지금 이 소리가 별로 안 좋아요? 예. 그래요? 조금 이렇게 소리가 이게 맑아야 되는데 좀 둔탁한 느낌이에요.
지금 어때요? 지금 좋아요. 이게 이거예요. 이거. 그래요? 예. 그럼 이렇게 해요. 그럼 내가 예, 불편해도 아, 이렇게 해야지. 그러니까 지금 뭐 요 방식을 요 상태를 좀 유지를 하시면 좋을 것 같아요. 그래서 이제 그 라프렌사 메이커 멕시코 공영방송이 자기네들이 2승을 하고서 그 갑작스럽게 그렇게 막 그 스웨덴이 독일을 생각한 거예요. 독일한테 졌지만 스웨덴이 막 그렇게 1대 0만 해도 스웨덴 나가는 건데 왜 3골씩 넣느냐. 같은 유럽 연합이니까 독일이 힘들어하니까 3대 0까지 넣어줬는데 독일은 자기들이 그걸 이루지 못한 거죠. 그랬을 때 멕시코 시티가 완전 어저께는 그 800만 시민이 네. 해방을 맞는 아주 그런 엄청난 그 멕시코 그 역사 중에 가장 큰 전 국민이 그 아주 그 축구 때문에 그 한국을 그렇게 막 그 한국 때문에 모든 게 됐다. 그런 거죠. 그래서 어쨌든 뭐 멕시코가 사실 멕시코가 자기들이 우리 도와줘야지. 그래서 이제 축구 얘기는 그걸로 넘어가고 어쨌든 예. 대한민국이 뭐 그렇게까지도 잘했으니까 뭐 독일은 그 심정이 어떻겠습니까? 그 메르켈 총리도 너무 비통하고 슬프다고 그렇게 했다는데 뭐 축구 얘기 이제 그만하고요. 이란으로 넘어가겠습니다. 이란이 오늘 그 이란 회교도들을 그러니까 미국이 이란 정부에서 얘기한 겁니다. 미국이 우리 이란 회교도들을 악마화시키고 있다. 악마화시키고 있다니까 왜 자기들 왜 미국 왜 갑자기 악마화시키냐 그건 뭐냐면은 어저께 그 슈프림 코트 그 대법원에서 판결이 그 중동의 그 테러리즘을 조장하는 국가들 미국에 못 들어온다고 5개국이 거기 5개국 그 미국 입국 못하는 국가 중에 하나가 이란이 됐죠. 근데 이란 그 사람들이 우리를 왜 미국에 못하게 하는 이유는 우린 참을 수가 없다. 왜 우리가 미국 못 가면은 우리는 어떻게 사냐? 난 미국에 가족도 있고 또 그리고 우리가 미국에 그렇게 갔다고 그래서 우리가 미국에 입국해갖고 나쁜 짓을 한 게 없는데 왜 자꾸 미국은 우리 이란을 갖고 이렇게 자꾸 우리를 그렇게 우리한테 왜 탄압하는 이유가 뭐냐 이렇게 나오는 거죠. 국민들은 그렇게 생각을 하는 거죠. 네. 근데 이것도 이란 국민들이 물론 이란 국민들 잘못한 거 없죠. 이란 사람들도 그 부유한 사람 많고 미국에 자기 가족들 다 갖고 있고 미국에 그 이란계 미국인이 우리 대한민국 사람도 더 많을걸요. 제가 알기는. 근데 이제 그렇게 됐는데 이것은 내가 판단했을 때 미국을 성토하기보다도 자국의 그 통치자가 누구인가를 이란 사람들이 이제 알아야 된다는 거예요. 그 한 명의 그 악명 높은 지도자가 나와서 그렇게 미국하고의 그런 핵 문제로 다 연계가 됐기 때문에 이란 국민들은 탄압을 받을 수밖에 없는 거죠. 이것도 사실 인권 탄압이죠. 그 미국에 못 오게 하는 것도. 그래서 이란은 현재 그 국민들이 미국에 못 들어가는 거에 대해서 굉장히 막 엄청 불편해하고 아주 자기 가족들을 직접 못 본다는 게 그게 굉장히 저기한 거죠. 그래서 이제 그 중동의 그 아랍 문제를 이제 어느 학자가 그런 얘기를 했습니다. 중동의 아랍 문제는 그런 종교적, 정치적 고립보다는 그 중동이 왜 이렇게 아주 그 해마다 이렇게 분쟁이 일어나고 전쟁이 일어나고 이렇게 굉장히 그 지구촌에서 이렇게 그렇게 막 위험 요소를 이렇게 지니고 사는 그 문제는 뭐 중동이라는 어떤 특수한 그런 인종이나 종교적 뭐 정치적 그런 것보다도 1인 독재자들의 문제다는 거예요. 1인 독재자들이 그들이 보유하는 그런 정치적 야망이 국민들한테 그런 아주 국민들을 시리에 차게 한 그런 문제를 일으키겠다는 거죠. 맞죠? 대한민국의 지금 1인 통치자가 누구입니까? 국민들이 편해요? 안 편해요? 우리가 박근혜 대통령께서 지금 아직까지 계시면은 왜 대한문 태극기 집회 갈 일 없죠? 주말마다. 산천에 가야지, 산천. 그래서 중동 문제는 그 1인, 중동 문제뿐만이 아니고 국가적으로 다 그렇게 그런 어떤 인권 이렇게 해서 탄압받는 사람들은 대부분 자국의 그 통치자들을 잘못 만나서 그렇게 된 거죠. 지금 잘 들리죠? 지금 잘 들려요. 잘 들립니까? 예, 지금 잘 들립니다.
그래요? 네네. 오늘 방송에 왜 그러지? 여태까지 그런 일이 없었는데. 이 상태로 좀 유지하면 되겠습니다. 그리고 오늘 그 위성관 측에서 그 미국 정부에서 이야기한 건데, 북한이 그 싱가포르 회담 이후에 그 여전히 그 영변 핵실험 근처 그 평방 80km 그 지점하고 거기에 그 부속 그러니까 거기 외곽지대 쪽에 약 600개 그 새로 보이지 않는 건물이 새로 생겼답니다. 최근에 위성이 찍었는데, 그다음에 이제 위성이 그걸 관찰한 결과 북한이 아직까지도 그 핵물질 그 연료봉에서 플루토늄을 축출하는 거로 그걸 보여준다고 이렇게 위성이 그 관측을 했고요. 네. 지금까지 북한이 지난 2월 12일 날 그 회담을 그렇게 하고 나서도 계속 핵시설을 보강하고 개선하고 있답니다. 핵시설을 보강한다는 걸 아무래도 원심 분리기 그런 시스템을 더 신형으로 이제 바꾼다거나 네네. 아니면 그 개선한다는 거는 그 자기네들이 그 화성 16호 대륙간 탄도미사일 그 탄도에 그 소형화된 핵을 넣어서 이제 폭발을 시키는 거죠. 그런 거를 개선한다는 거죠. 그 북한의 이런 그 상황으로 볼 때 미국과 앞으로 그런 비핵화에 미국에서는 지금 예의주시하고 만만의 그 준비 태세를 갖추고 있다고 그러고요. 남동쪽으로 약 600의 새로운 그런 의심 강한 미신고된 그런 건물들이 갑자기 그렇게 위상이 잡았다는 거예요. 그래서 북한이 아직까지도 비핵화를 한다고 서명을 해놓고 지금 계속 핵시설을 갖다 증강시키거나 아니면 이렇게 이제 미국의 눈을 피해서 이렇게 제3지대로 이렇게 숨기는 그런 작업을 계속 하고 있다는 겁니다. 그 위성을 통해서 그렇게 관측을 하고 있는 상황이지 않습니까? 지금 모니터를? 이거 오늘 뉴스예요. 근데 이 뉴스가 미국 메이저 그 8개 그 신문사에 다 나왔어요. 그러면 미국 정부가 그거를 알고 있었을 상황이지 않습니까? 그러면서도 계속 그냥 북한을 강력하게 비판하지 않고 그냥 이렇게 슬슬 믿는다, 뭐 비핵화 할 걸 믿는다, 뭐 이러면서 왔는데 참 미국 트럼프 대통령을 위시해서 아니죠. 그렇게 판단하면 안 되죠. 그게 아니죠. 아, 그래요? 지금 그렇게 생각하면 안 되고 우리가 6월 10일 날 했잖아요. 그럼 뭐 이제 2주 된 건데 아직까지 공식적인 북한하고 어떤 마무리를 안 했잖아. 시작도 안 했고. 그러니까 지금 미국이 잘하고 있는 거죠. 북한이 비핵화를 한다고 해도 북한의 동향을 예의주시하고 있는 거죠. 미국은 정확하게 자기들의 북한의 정보를 정확하게 입수하고 북한이 좀 어떻게 돌아간다는 걸 정확하게 알고 있는 거죠. 그래서 이것이 앞으로 북한하고 그런 비핵화를 많이 할지 안 할지 모르겠지만 많이 협의를 한다면은 미국에서 이걸 충분히 이런 정보를 다 북한한테 다 상세히 다 설명을 해서 이거 어떻게 된 거냐라고 이제 따지겠죠. 미국 정부가 북한을 갖다 이렇게 뭐 흐물흐물하고 그런 거 없습니다. 본베어 장관이 오늘 또 국회에 나와서 얘기를 했는데 북한이 비핵화를 한다고 해서 아직까지 나는 확신하고 있대요. 나는 아직까지 확신하고 싶다. 확신하고 싶다 그랬어요. 왜냐면은 본베어는 그걸 확신하고 싶지 않으면은 자기는 북한하고의 그런 전쟁 발발 상황 이런 게 이제 있으니까 나는 아직까지는 확신하고 싶다. 근데 회담 이후에 북한이 그런 비핵화라든가 그런 모호한 면이 지금 보이고 있잖아요. 그러니까 이제 어쨌든 그들과 비핵화를 하기 위해서 협상을 해야 되지만 아직까지 그런 구체적인 계획이 없고요. 김정일 비핵화를 한다고 지난 회담 때 나에게 확실히 말했기 때문에 북한이 지금 어떻게 앞으로 우리한테 어떻게 할 것인가를 기다리고 있는 중이랍니다. 미국에서는 북한한테 가서 견줘서 옆구리 곡절해서 빨리 와라 이렇게 할 필요가 없죠. 미국은 어떤 나라냐면요. 미국 법이라든가 모든 미국의 그런 구조가 한 번에서 노후하면 안 돼요. 설명을 해도 안 되고 뭔가를 보충해도 안 돼요. 그 당시에 노후하면 안 돼요. 중간에 간섭할 어떤 행정 처리를 하러 가도 그 당시에 딱
마침 그 사람들이 요구한 폼에서 조금이라도 비켜나가면 그냥 정중하게 안 돼요. 그래요. 그럼 한국 같으면 어떻게 해야 됩니까? 뭐 방법이 있을까요? 근데 미국 같은 경우는 일단 거기서 내려준 그런 자기네들의 그 의사에 조금이라도 반하면 무조건 안 돼요. 돈을 줘도 안 되고 빽 있어도 안 돼요. 안 돼요. 미국은. 절대 안 돼. 그러면 지금 미국이 이렇게 나오는 거는 북한하고 왜 미국이 딜을 합니까? 딜을 할 필요 없죠. 이미 그 6월 12일 날 어떻게 해라는 거를 16가지를 다 얘기를 해줬는데 지금 와서 그걸 갖다가 그럼 너 15가지만 하고 너 한 가지는 그럼 안 할래? 그렇게 할 필요가 없다는 거죠. 미국은 그냥 기다리는 거예요. 안 하면 그냥 평양 갖다 그냥 폭격하면 그걸 끝나니까. 그래서 이제 그 미국이 그 북한이 그런 회담 이후에도 이렇게 비핵화에 관계없이 핵시설 개선과 그런 보강을 계속하고 있다는 거죠. 그러니까 비핵화 회담은 거의 무색할 정도로 지금 잘못되어 가고 있는 거죠. 그다음에 그 매티스 국방부장이 중국을 거쳐서 이제 그 한국을 거치고 그다음에 일본으로 가는데 시진핑 총리한테 그런 얘기를 했습니다. 지금 그 남중국해에 니네들이 그 인공섬을 만들어서 인접 국가를 위협하고 거기에 그 공동 수로 구역인데 왜 그렇게 니네들은 왜 너네 땅이라고 그렇게 자부하는 이유가 뭔지 그게 뭐 국제해양법에 니네 땅이라고 나온 것도 아니고 그 세계가 서로 공존하고 같이 서로 그 공유하면서 그런 일종의 공동 수로 구역을 갖다가 왜 중국은 그렇게 자기네 땅이라고 그러고 그렇게 그런 미국한테 그런 레이저 빔도 쏘고 뭐 여러 가지 그 군사적 그런 긴장 관계를 이제 이야기를 하니까 시진핑가 뭐라고 그랬냐면은 우리 땅이다. 나는 중국 영토를 단 1인치도 못 내주겠다고 매티스 장관한테 얘기를 했답니다. 매티스 장관이 알았다. 그리고 한국으로 와서 일본으로 간 겁니다. 시진핑가 단 1인치도 우리 땅은 못 내준다고 그랬대요. 그 매티스 장관은 그거는 국제 공동 수역이기 때문에 아무 나라나 어떠한 그 해양법을 어기지 않고 다 누구든지 다 자유롭게 항해할 수 있는데 왜 그거 자꾸 그 너네가 왜 이렇게 통제하고 제한하는 그 이유가 뭐냐. 그러니까 중국 영토라고 얘기했고요. 우리가 우리 땅에서 단 1인치라도 우리는 절대 남한테 땅을 못 내준다고 그렇게 했고 그런 근해를 독점을 해서 이제 각국 선박 항해에 제동을 거는 걸로 그 매치 장관은 일종의 비난한 거죠. 거기는 우리 땅이라 한 치도 못 내준다. 약간 시진핑 같은 이야기를 했구만. 중국이 지금 이렇게 굉장히 지금 저렇게 영토 확장에 이렇게 참 돈을 돌리는 거 봤으면 참 너무나도 중국 진짜 그 대국이 그 땅덩어리 전체 자기네들이 갖고 있는 그 땅덩어리만 해도 엄청난 면적인데 자꾸 이렇게 해양도 자기네들 그 어로 지역 이렇게 그 선을 그어서 자기네들 그 정관 수역으로 만들려고 그러는 그 중국의 그 속셈은 참 이해를 못하겠죠. 예. 무슨 어거지, 마적 같은 그런 심보들을 가지고 있네요. 중국이나 그 어떻게 북한은. 국가 지도자라는 사람이 미국의 그 국방부 장관이 와서 그렇게 그런 그 남중국해의 그런 상황을 이야기하는데 그럼 우리 땅이다. 단 1인치도 못 내준다. 그렇게 얘기했을 때는 중국은 벌써 이제 그 매티스 장관 판단이 중국은 이미 적이구나 해서 이제 뒤돌아선 거죠. 알았다 하고 간 거죠. 더 이상 뭐 중국한테 그 남중국해를 뭐 같이 이렇게 서로 상호 보완해서 같이 같은 공동 그런 수로다 서로가 공존하자 이런 얘기도 할 필요도 없는 거죠. 이게 막 여러 뉴스에서도 오늘 뭐라고 나왔냐면 이거 굉장히 크게 나온 뉴스예요. 똑같은 뉴스잖아요. 지난 회담 위에 비핵화를 한다고 하면서 여전히 핵시설 강화 보강에 열렬하는 북한. 핵폐기는 아무런 의미 없는 북한의 지속적인 핵개발을 한다. 이렇게 나온 거죠. 그러니까 이란의 로하니 대통령이 우리 국민과 이란은 어떠한 미국의 유혹과 경제 제재에도 굴하지 않고 강하게 미국을 맞서서 대항하고 이기겠다고 이제 로하니가 그런 얘기를 했습니다. 로하니 입장에서는 그런 얘기 할 수 있겠죠. 한치의 자기의 정치적인 그런 문제도 있고 여러 가지 중동의 석유 이권이라든가 여러 가지 있을 때
단 한 채라도 미국한테 어떤 그 자기네들이 그 굴욕감을 느끼지 않겠다는 뜻에서 얘기를 한 거죠. 그날 그 케이니스인데 그 남한이 그 남쪽의 남한이 북한의 군사 분계선을 도로 연결을요 곧 한답니다. 곧 네. 도로 연결을 곧 하는데요. 그리고 이제 지금 한국의 북한의 그 시빌리션 그러니까 북한의 그 주민들이 이제 도로라든가 그런 열악한 상황 속에서 뭐 아무래도 북한은 돈이 없으니까 그런 게 위배하겠죠. 그래서 이제 그 인프라 시설을 북한 주민들에서 이제 해줘야 된다고 그렇게 얘기를 했고요. 북한 전역에다 도로망 확충과 고속도로 건설을 하는데 곧 이 프로젝트가 곧 시작이 된답니다. 네. 북한에 우리 기술진들이 들어간다는 얘기겠죠. 그러게. 북한하고의 그런 지금 참. 대한민국도 이렇게 지금 사실 어려운데 달러가 막 지금 나날이 오르고 있는데 북한의 인프라를 꼭 지금 해줘야 되는지 지금 뭐 속전속결로다가 북한하고 어떤 그 경협을 갖다 지금 드디어 시작을 한 것 같아요. 그냥 말로만 하는 게 아니고 아마 그 7월 4일부터 그런 게 시작이 된다는 그런 얘기가 있고요. 뭐 빠진 독에 물 붓기죠, 뭐. 빠진 독에 물 본표, 붓기. 네. 근데 본표가 이제 중국이 그 유엔 결의 제재에도 불구하고 중국은 그 상임이사국으로서 그 북한을 제재하는데 자기네들이 자필 서명을 했습니다. 그런 와중에도 불구하고 중국이 폼페이오 장관 이야기가 지난 12개월 동안 그 북한에 네. 물자를 그리고 유엔 제재 그런 거 하라는 것도 않고 계속 실현하고 있대요, 중국이. 그 북한이 그런 그 지속적인 북한을 지원하는 중국을 이제 이야기를 한 거죠. 그 중국은 유엔 제재 결의를 위반했다고 이제 폼페이오 장관이 얘기를 한 겁니다. 그다음에 이제 과거 우리가 그 유태인 학살, 그 홀로코스트라는 거 우리가 많이 들어봤죠. 네. 폴란드가 왜 이 홀로코스트에 왜 직접 관여가 되냐면요. 물론 나치가 그 유태인 800만, 약 800만이, 600만 명이라고 그러는데 저는 조금 더 보는데요. 그게 이제 미 실종자들 이런 거 다 합치면은 600만 명이 넘는 됩니다. 근데 그 당시에 600만 명을 죽였다는 건 대단한 거죠. 그 서울 인구 3분의 1을 다 죽였다는 건데, 근데 그 당시 그 홀로코스트, 그러니까 유태인 그 학살 수용소가, 그 아우슈비츠 수용소가 바로 폴란드에 있었습니다. 폴란드. 네. 그러니까 이스라엘에서는 폴란드를 갖다가 너네가 그 당시에 그 땅을 제공하고, 그 당시에 니네 나라의 아우슈비츠가 악명 높은 그 인간 도살장이 거기 있었는데 너네가 관여 안 했다는 게 말이 안 된다라고 그렇게 얘기를 하는 거잖아요. 그렇죠. 이제 법적으로 굉장히 그래서 이제 그 폴란드가 그런 전범 국가로 몰렸고요. 근데 이번에 그 법을 바꿔버렸어요. 뭐라고 바꿨냐면은 우리는 그 유태인 학살 사건하고는 전혀 관계가 없다. 폴란드가 이제 발뺌을 하는 거죠. 왜냐하면 폴란드가 과거에는 미국하고 동맹을 안 가졌을 때는 러시아와 가까웠을 때는 그 문제에 대해서 별로 그렇게 제기를 안 했습니다. 근데 얘네가 역사를 그 단죄를 받으면서 얘네들이 어떤 생각을 갖고 있냐면은 폴란드가 앞으로 미국하고 동맹 관계를 이미 맺었고 친서방 국가로 가야 되는데 이 폴란드 국민들한테는 이게 멍에는 남는 게 이 아우슈비츠 그 악명 높은 인간 도살장이 바로 폴란드에 있었다는 거예요. 나치 히틀러가 폴란드에다 수용소를 만들어갖고 여기다 다 수용시키는 거 다 죽인 거죠. 네. 근데 그 폴란드 사람들은 지금 그 폴란드 그 법무장관이 뭐라 그러냐면은 그 우리가 나치법에 연계돼서 우리는 아무 관계가 없기 때문에 그 법을 바꿔버렸어요. 나치만 넣고 자기네들은 빼버린 거예요. 폴란드는 관계가 없다. 이스라엘에서 막 난리가 난 거죠. 폴란드는 왜 그랬냐면은 우리는 나치로부터 학살을 당했다. 이거 우리 국민들도. 그리고 자기들은 그런 그 아우슈비츠 그 유태인들 학살하는 과정에 나치랑 함께 자행한 적이 없다 그렇게. 근데 폴란드가 자행을 했어요. 폴란드의 그 정치 지도자가 사형당했어요. 이런 문제로. 네. 그 당시 폴란드가
지금의 폴란드는 그때하고 틀리죠. 지금의 폴란드는 러시아를 완전히 그 적국으로 생각하고 미국과 붙었지만 그 당시 폴란드는 분명히 나치 히틀러에 동조를 했습니다. 역사는 이걸 바꿀 수가 없죠. 그러면서 이제 폴란드는 뭐라 그러냐면 그 당시는 폴란드라는 나라조차도 우리 이름도 없었다. 없었을 시기라고 얘기했어요. 근데 그거 맞는 게 나치는 그 유럽을 통합하면서 어느 나라도 그런 그 국명을 쓰질 못하게 했어요. 독일에서는. 그래서 자기네들은 무고하다. 왜 우리가 나치 전범 국가로 왜 이름이 남아야 되느냐 하면서 이제 그 법을 다 바꾸고 그런 그 홀로코스트에 관한 그 법률을 갖다 개정을 하면서 뭐 지금 이스라엘하고 지금 굉장히 그 갈등이 예상되는 거죠. 폴란드는 결국은 나치 그 잔행 홀로코스트 법을 파괴해버리겠다는 그런 마음이겠죠. 근데 자기네들은 다시 설명하면은 말이 안 되는 소리를 하는 거예요, 지금 폴란드가. 폴란드의 입장에서는 미국하고 동맹 관계를 맺었기 때문에 자기네들은 과거의 그런 아주 그런 끔찍한 그런 살인 행위를 벗어나고 싶은 거죠. 그래서 폴란드 어떻게 보면은 이 2차 세계대전 중에 그 나치의 그 식민지 국가로서 나치에 어떻게 그 동조를 하다 보니까 거기에 그냥 이 폴란드가 그 세계 그 악명 높은 그런 홀로코스트 그 수용소와 아우슈비츠 수용소가 거기 있었다는 사실, 폴란드 사람들은 아마 이게 굉장히 아주 그냥 엄청 비극적일 거예요. 그래서 이제 폴란드가 그 세계인들의 눈총을 받아가면서 자기 자신들의 과거의 그런 오점을 숨기려 하려고 그러는 거죠. 숨긴다기보다는 그걸 피하고 싶은 거지. 네. 끔찍하잖아요, 그건. 네. 잔할 학살 행위니까. 그 다음에 그 주한미군 사령관 그 브룩스 빈센트 장군인가 그 사람이 지금 그 주한미군 그 한미 연합 훈련을 중단하다 보니까 많은 사람들이 그럼 주한미군 그 훈련 중단하면 앞으로 어떻게 될 것인가? 그 군인이 훈련 안 하면 어떻게 될까? 뭐 이런 얘기도 많이 나오고 또 한미 그런 군사 훈련을 안 하는 과정에서 또 많은 사람들이 걱정을 하니까 그럼 앞으로 그러면 주한미군은 어떻게 될 거라는 이런 아주 그런 막 국제적으로도 그렇고 한국 내에서도 그렇고 그런 막 사람들이 비난이 너무 많으니까 빈센트 장군이 그런 얘기를 했습니다. 우리가 연합훈련을 중단을 했지만 그 백악관의 명령으로 중단을 했대요. 그렇다고 해서 연합방위태세에 공백이 생기는 건 아니라는 거예요. 오늘 그 빈센트 브룩스 장관이 오늘 그 한국신문에 가서 얘기를 했대요. 절대 아니다. 그러니까 그 질문을 했어. 그럼 연합방위태세에 공백이 생기는 거 아니냐 그랬더니 아니다. 물론 모든 훈련 연습의 중단은 아니고 이런 방침을 이제 얘기를 한 거예요. 모든 훈련을 중단하는 그런 상부의 지시는 그런 거는 없었다. 그냥 지도자들이 자기들이 그냥 그런 자율적인 그런 거는 이렇게 조정할 수 있고 그냥 그렇게 해서 사령관의 그러니까 사령관이 알아서 그러니까 모든 주한미군을 진두지휘라는 그런 뜻인데 빈센트 브룩스 장관은 뭐라고 얘기를 했냐면은 북한은 자극하지 않지만 우리가 지금 현재 훈련을 안 하는 게 아니래요. 미국은 계속 훈련하고 있대요. 계속 훈련하고 있고 전술훈련 계속 할 수 있고 그러면은 그게 어떤 훈련이냐면은 그런 북한한테 직접적으로 보여줘서 도발하지 않고 우리 군인들이 스스로 그 군사훈련을 강화할 수 있는 그런 훈련을 계속 공백 기간 없이 계속 하고 있다고 그렇게 얘기를 했고요. 그런데 그것은 우리가 적으로부터 북한이라고 얘기는 안 했습니다. 적으로부터 그 도발을 받을 수 있는 그런 상황에서 충분히 그걸 대처할 수 있는 군인의 지금 현재 군사훈련은 충분히 하고 있고 지금도 하고 있고 내일도 하고 있다고 얘기를 했습니다. 군사훈련이 중단된 게 아니라는 거죠. 실제적으로 주한미 공군의 전투기들은 계속 매일 훈련을 하고 있습니다. 그래서 이제 빈센트 브룩스 장군 이야기는 그런 대규모의 의치 프리덤 가디언 같은
해병대 연합훈련 같은 것만 안 할 뿐이지 주한미군이 실제적으로 지금 주도를 하고 있는 모든 장병들의 훈련은 기본적으로 다 하고 있답니다. 그래서 이제 이 얘기를 종합적으로 다시 얘기하면 한미연합사 사령관 그 이야기는 미국의 지침이 그 한미 군사훈련의 목적을 둔 거지 그 개인적인 그 주한미군의 그 훈련을 중단하는 게 절대 아니다. 그래서 우리가 그 갈 길을 생각해서 훈련을 계속해서 하고 있고 다만 그 훈련이 공개돼서 북한한테 뭐 우리가 그렇게 자극할 만한 그런 훈련만 안 할 뿐이다 이렇게 얘기를 한 거죠. 그 이제 폼페이오 장관이 오늘도 연방상하원의원회 그 세출위원회에 나와서 그 청문회 그게 히어링을 또 했습니다. 했는데 뭐라고 했냐면은 북한이 이제 폼페이오 장관이 얘기한 거예요. 그러니까 국회의원들이 지금 그 6월 12일 날 이렇게 회담 이후에 벌써 2주 동안 아무런 그런 반응도 없고 뭐 자기들이 봤을 때 북한은 계속 침묵하고 있고 그렇다고 해서 미국에서도 뭐 북한을 잡고 뭐 무엇을 하자 이런 얘기도 없으니까 폼페이오 장관을 이제 청문회에 불러내갖고 북한의 비핵화에 대해서 본인이 그 이야기를 해서 이제 오늘 그 이야기를 했습니다. 그러니까 이제 폼페이오 얘기는 북한이 그런 불가역적인 그런 비핵화를 그러니까 그것은 뭐 완전한 폐기의 그 비핵화를 얘기하죠. CBI들을 만약 약속하지 않으면 핵 그런 북한하고 그런 협상 테이블을 떠난다고 말을 했습니다. 네. 폼페이오 장관이 지금 계속 북한하고 조율을 하고 우리가 하고 앞으로도 북한이 어떻게 나올지 모르지만 이거 오늘 그 미국 의회에서 청문회에서 한 얘기입니다. 네. 북한이 계속 그 비핵화에 대한 어떤 모호하고 뭔가 그 불가역적이 아닌 그 자기네들 나름대로의 그 계산적인 그 비핵화를 해서 결국 그 계산적인 비핵화라는 거는 시간을 끌고 뭐 이렇게 미국을 갖다 농락하고 지원을 하는 그런 상태로 계속 보인다면은 북한하고 어떤 핵 협상을 안 하고 그냥 바로 떠나겠다라고 폼페이오가 이런 얘기를 오늘 했어요. 비핵화하고 떠나겠다. 그러니까 트럼프 대통령의 마음이죠. 트럼프 그렇죠. 대통령이 이 마음을 안 갖고 있다면 폼페이오가 이 얘기를 못 하죠. 국회에 나가. 그렇죠. 예. 벌써 이제 그 청문회 그 가기 전에 트럼프 대통령한테 그 브리핑을 했을 거라고요. 했을 때 트럼프 대통령의 마음을 듣고 이제 그러면서 폼페이오가는 그런 CVID 완전한 비핵화를 약속하지 않으면 북한하고의 그런 협상 테이블에서 떠나겠다고 얘기를 했고요. 네. 그럼 확실한 거냐 그랬더니 네, 나는 떠나겠습니다. 그렇게 얘기했습니다. 그다음에 이제 평양에서 그런 미국과 북한 간의 그 추가 회담이 이제 그 본래는 하려고 그랬었대요. 근데 이제 이게 북한이 그런 CVID 이행에 대해서 뭔가 좀 석연치 않고 이것을 만일 북한이 그 미국하고의 어떤 회담을 자청하면은 자기네들은 결국은 CVID를 갖다가 승인하는 것 그 결과밖에 안 되거든요. 그러니까 북한도 지금 미국한테 기다리는 거예요. 자기네들이 가만히 있으면은 미국이 이제 안 달라갖고 야 그럼 너네들이 지금 그 근본적인 문제가 뭐냐? 비핵화에 대한 그 니네들이 지금 서약을 해놓고 과연 어떻게 우리가 이 비핵화를 너네들하고 같이 실행을 해야 되는지 너네들 이야기 좀 들어보자. 이렇게 하면 북한이 더 좋죠. 그러니까 북한이 이제 싹 다 이야기를 하는 거죠. 우리는 사실 완벽한 비핵화라는 건 있을 수가 없는 일이고 회담을 깨지 않기 위해서 내가 참관은 했지만 실질적으로 너네들이 요구하는 그런 비핵화는 세계 어디 가도 그런 비핵화는 없다. 받아들일 수가 없다라고 해서 이제 그럼 뭐 조정 좀 하자 이런 얘기를 이제 북한이 하겠죠. 그러니까 그렇기 때문에 미국에서 그거를 선뜻 북한한테 어떤 이야기를 하자는 그런 거를 일체 안 하는 겁니다. 그냥 내버려두는 거죠. 그래서 이제 그런 북한이 그런 완전한 비핵화에 대해서 합의하고 이를 시행하지 않을 경우에는 뭐 안 만나겠다고 하니까 우리는 믿어야죠. 그러니까 이제 그 북한에 대해서 폼페이오가 그냥 아주 오늘 그 강력하게 얘기했네요. 앞으로도 북한이 그런 회담을 나하고 열자고 제의했을 때 완벽한 그 CVID 이행에 대해서 협의하고 이를 시행하지 않을 경우에는 자기는 협상 안 한대요. 북한이 불러도 안 간대요. 그러니까 북한이 많이 부르고
내가 북한에 갔을 경우라도 CVID, 완전한 비핵화를 주제로 해서 회의를 열어야지, 뭐 그거 얘기 안 꺼내고, 아, 북한 뭐 우리 지금 비핵화 슬슬 시작할까? 그럼 뭐 너네 뭐부터 할래? 그 원심 벌리기 못해 하자. 그럼 아니면 뭐 화학무기 먼저 할까? 아니면 탄도미사일 할까? 아니면 뭐 저기 너네들 그 플루토늄 축출한 거 그거 할까? 이렇게 하는 게 아니고 그냥 무조건 되고 비핵화를 한다는 얘기를 하면은 가고 그렇지 않으면 안 간다는 겁니다. 이거 지금 북한이 미국의 지금 완전한 비핵화에 걸려드는 거예요. 차라리 그때 김정은이가 이렇게 나왔으면 됐어. 싱가포르를 연기해버리고 계속 그 미국이 그렇게 하면 미국이 계속 강한 압박 그런 체제를 해서 북한이 좀 약간 불리한 자세가 되겠지만 그러다 보면 북한이 어느 정도 미국하고의 그런 융통성 있는 해결을 뽑을 수도 있었는데 북한은 어차피 속이는 거니까 그래서 이제 그 트럼프 대통령이 마치 자기들한테 그런 옹호적이고 뭔가 비핵화하는 과정에서 조금 우리한테 좀 봐줄 게 있을 것이다라고 판단을 하고 갔는데 트럼프 대통령은 말은 외형상 그렇게 했지만 실제적으로 그 사람은 그 서면이라든가 그 속에 품고 있는 그 미국의 그 비핵화가 저 김정은한테는 완전히 독침이 된 거죠. 그냥. 얘네들이 북한은 더 이상 그래서 이제 오늘 본배우가 아주 강력하고 그런 단호한 입장을 표명한 거죠. 예. 그것도 본배우가 예, 말씀하세요. 아무래도 지금 뭐 트럼프나 매티스 장관이나 폼페이오나 해리 해리슨이나 전부 강경 대북파들 아닙니까? 대북 강경론자들 아닙니까? 예, 그렇죠. 그동안 네, 계속 부글부글 그냥 끌고 오는 거를 애써 참으면서 지금까지 온 것 같기는 해요. 어쨌든 그거라니까요. 회담을 그거라니까. 했기 때문에 그게 6월 11일까지 그랬어. 6월 11일까지 보글보글 끌었는데 끝까지 기다리고 북한을 갖다 싱가포르를 다 불러낸 거예요. 그때부터 그런 거예요. 그러니까 지금도 여전히 북한이 변하지 않는 비핵화하려고 하는 의지가 없다라는 것을 지금 더 간파를 해가고 있는 거 아니겠어요? 그렇죠. 예. 이제는 이제 완전히 북한의 그 의도를 알고 있는 거죠. 네. 그러니까 미국은 애초에 그런 의도가 없다는 걸 알고서 그 싱가포르 회담을 한 거예요. 그럴 수 있죠. 좀 더 설명을 하자면은 트럼프 대통령은 북한의 그 핵 의지가 없다는 걸 알고 싱가포르 회담 응한 겁니다. 그러면 그걸 왜 응해야 되냐면은 앞으로 다가오는 북한하고 완전한 마무리를 하기 위해서는 일단 김정은이와 같이 선을 봐야 돼요. 테이블에서. 네. 같이 보고 김정은이가 거짓말하는 것도 다 알아요. 김정은이가 그 6월 12일 날 그 싱가포르 회담 장소에서 어떤 얘기를 하는 거 다 아무런 그 가치가 없는 일이고 그때는 김정은이가 비핵화한다고 그러죠. 나는 뭐 걔가 단계적으로 하든 뭐 하나 주고 두 개 감춰놓고 세 개 꺼내고 네 개 감춰놓고 뭘 하든 일단 비핵화하는 건 맞잖아요. 그러니까 자기 입장에서도 비핵화한다는 그런 걸 현실적인 나는 비핵화를 하고 있다는 걸 트럼프 대통령한테 말 같지 않은 그런 자기들의 그 주장을 트럼프 대통령이 결코 용인도 않고 믿지도 않는 그런 상황에서 그 12일 날 지난달 그 회담을 한 겁니다. 그래서 지금 그럼 왜 트럼프 대통령이 벌써 2주일이 지났는데 왜 한마디도 안 하고 왜 그럼 북한 김정은이하고 왜 또 만나서 무슨 얘기를 하느냐? 만날 필요가 없죠. 왜 만납니까? 그리고 미국이 자꾸 북한한테 만나자 이렇게 하면은 결국은 단계적 비핵화를 들어줘야 돼요. 북한에. 북한은 또 그렇게 생각해요. 시진핑하고 러시아 다. 한국도 마찬가지일 거예요. 한국 정부도. 트럼프 대통령이 지금 와서 북한한테 어떤 언지를 주면은 결국은 트럼프가 이제 우리의 그 완강한 완전히 의도 없는 비핵화에 대해서 트럼프도 어느 정도 인식을 해서 지쳤구나. 그럼 우리하고는 조정을 해야지. 그러니까 딜을 하자는 거죠. 북한은. 그러니까 우리가 얘기했지 않냐. 완전한 비핵화가 세상에 어디 있어. 조금씩 양보하고 우리도 살고 너네도 살고 너네도 우리가 비핵화를 안 하면은 국제적으로 망신당하고 니네 그 자국의 미국에서도 그때 너의 위신도 안 쓰고 대한민국 방위에도 문제가 있고 여러 가지 또 일본을 바라볼 때도 미국이란 역시 그런 솜방망이에 불과한 북한의 그 억제력은 역시 솜방망이였었구나 이런 걸 보여주는 것보다도 나한테 어느 정도의
일단 네가 나를 살려야만 내가 비핵화를 하는 건데 어느 정도 우리가 서로 조정해서 조금 정도의 그런 비핵화만 하고 앞으로 내가 핵무기 갖고 국제사회에서 아무런 그 프로그램 문제를 안 일으키면 그게 비핵화 되는 것이 뭐 더 이상 바랄 게 뭐가 있냐 해서 그렇게 마무리를 북한은 지으려고 그러는 거예요. 근데 지금 그런 북한의 그런 작전은 결국은 그렇게 하기 위해서는 시간과 많은 걔네들의 그 침묵, 그냥 가만히 있는 게 북한한테는 이로운 거죠. 가만히 있다고 해서 미국이 북한한테 가갖고 막 애걸복걸하고 야 빨리 얘기하라 그러고 네. 야 언제 워싱턴 한번 오자. 야 내가 그럼 평양에 갈까? 이렇게 하면 안 되죠. 2018년 5월 31일 손상대 애국집회 사회자께서 출소하시던 날, 아직도 여전히 저 담장에 갇혀 영어의 몸으로 계시는 박근혜 대통령님이 계시는 아주 가까운 지근 거리에까지 가보았습니다. 이런 곳에서 박정희 대통령님의 딸이자 아무 죄 없이 탄핵당하고 유린당해 감옥에 1년을 넘게 갇혀 고생을 하고 계시는 박근혜 대통령께서 계시는 곳이란 말이던가. 아, 이게 뭐란 말인가? 이런 게 있을 수 있는 일이란 말인가? 그러나 엄연히 지금 현재 대한민국 땅에서 자행되고 있다는 사실에 몸서리 쳐져야 하지 않는가. 그런데 세상은, 언론은, 지식인들은, 정치인들은, 국민들은 왜 이렇게도 쥐 죽은 듯이 조용한 것인가? 내가 아닌 남이 당하는 일이기 때문인 것인가? 아, 대통령께서는 저곳에서 1년이 넘는 긴 시간 동안 과연 무엇을 생각하고 계셨을까? 지난날 청와대에 계실 때 함께 곁에 서 있었던 배신자들이 누구인지를 아시고 분을 사귀지 못하고 계실까? 아니면 자신으로 인해 대한민국이 너무 무너져가고 있는 것을 염려하고 계실까? 우리 국민들은 바란다. 부디 대통령님께서 강한 정신력으로 버티시고 건강을 유지하셔서 반드시 복귀하시고 형편없이 무너지고 부패하고 비리 공화국이 되어버리고 빨갱이들로 점령되어버린 이 땅을 기경하여 다시 씨를 뿌리고 옥토로 만들어 다음 통일한국을 일구어갈 나라로 만들어 주기를. 왜냐하면 박근혜 대통령님만큼 깨끗하여 믿을 만한 사람이 없기에. 이제 내려가야 한다. 내려가기 전에 대통령님께 이렇게 외쳐본다. 박근혜 대통령님! 옥체를 보존하십시오! 선구자 방송입니다! 보내드리는 엽서를 통해서 힘을 내시고 대통령님의 결백이 밝혀질 것입니다! 멀지 않았습니다. 더 꿋꿋이 버텨주시고 많은 국민들을 통해서 많은 엽서를 더 많은 편지를 보내드리도록 그렇게 힘쓰겠습니다.
건강을 지켜주세요. 안녕히 계세요. 오늘 손상대 사회자께서 출소하시면서 여러분들이 보내주신 서신으로 인해 힘을 얻을 수 있으셨다고 하셨습니다. 여러분들의 그 용기와 또 편지나 아니면 적기를 통해서 우리에게 힘을 주셔서 오늘 이렇게 하늘을 처음 보는 것 같습니다. 이제 박근혜 대통령님과 남아 계신 분들이 힘과 용기를 얻으실 수 있도록 엽서 보내기와 편지 보내기에 더욱 동참해 주시지 않으시겠습니까?
거짓